Welcome students. In this lecture, we are going to study the next endocrine gland and this gland is called as the parathyroid gland. Now, when we study any of the organ, we study about the location, its structure and function. Similarly, here also we are going to study the location, structure and function. Also the disorders of due to the hypersecretion or hyposecretion of these glands. This parathyroid gland, it is located on the posterior surface of the lobes of thyroid gland. In the last lecture, we have studied about the structure of the thyroid gland. It is located in the thyroid gland is located in the neck region, below the larynx, in front of the trachea. Now, this parathyroid gland is located behind, means on the posterior part. Here we can see the diagram, posterior surface of these lobes of thyroid gland. This gland is lobulated gland. There are 4 in numbers, out of which 2 are superior parathyroid gland and 2 are inferior parathyroid glands. This gland regulates or it secretes the peptide hormones, and these hormones are called as parathormone, PTH or parathormone. It regulates the calcium and phosphate balance. This gland increases the blood calcium level. रक्तातील कॅल्शियमचं प्रमाण वाढवण्याचं काम हे हार्मोन करत असतं. This hormone, it draws or removes the calcium from the bones and also responsible for increasing the calcium absorption in the digestive tract. Therefore, it reduces the loss of calcium through the urine. लगेतून कॅल्शियम बाहेर जाण्याचं प्रमाण कमी करतं. कारण कॅल्शियम ॲब्झॉर्प्शन हे कुठं होतं? मोस्टली इन द डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्ट and similarly it is increased in the blood. So it increases the blood calcium level. The secretion of parathormone or PTH is under the feedback control of the blood calcium level. Increase or decrease in the level of calcium stimulates these glands, and in return the gland reacts to that condition. So feedback mechanism. This hormone, it maintains the concentration of calcium and phosphates. This hormone, it maintains the concentration of the calcium and the phosphate. These two hormones, parathormones and the calcitonin, it forms the antagonistic, means antagonistic म्हणजे विरोधात, antagonistic pair like the insulin and glucagon. So these two hormones, they interacts with each other in opposition. Therefore antagonistic. एकाला विरोध, एक वाढलं तर दुसरं त्याचा प्रभाव कमी करणं, असं प्रतिरोध करणं एकमेकास, त्याला अँटिगॉनिस्टिक पेअर असं म्हणतो. हे 2 हार्मोन्स त्या पद्धतीनं हे करतात, फंक्शन करतात या ठिकाणी. नाउ इफ वी स्टडी द डिसऑर्डर ऑफ दिस पॅराथायरॉइड ग्लँड. नाउ disorders are studied on the basis of hypersecretion. जास्त प्रमाणात स्त्रवण आणि कमी प्रमाणात स्त्रवण याच्यावर डिसऑर्डर्स, काही आजार त्या ठिकाणी डिसऑर्डर्स आपण म्हणू. improper functioning
कार्यावर त्याचा परिणाम होतो, अतिरिक्त स्त्रवल्यामुळं आणि कमी स्त्रवल्यामुळं. तर हायपोसिक्रेशन और विच इज कॉल्ड ॲज द लोअर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कॅल्शियम इन द ब्लड. जर कमी प्रमाणामध्ये हे हार्मोन आलं तर कॅल्शियमचं कॉन्सन्ट्रेशन हे कमी होतं रक्तातील. अँड इट हेल्प्स ड्यू टू दी हायपोसिक्रेशन ऑल्सो देर इज इन्क्रीज इन द एक्सायटेबिलिटी ऑफ नर्व अँड मसल्स. चेतातंतू आणि स्नायू यांचे उत्तेजना जे आहे त्याच्यामध्ये अतिरिक्त त्या ठिकाणी वाढ होते. सो इन्क्रीज इन एक्सायटेबिलिटी ऑफ द नर्व अँड द muscles, and it causes the muscle twitch and spasms. मसल ट्विच होणं आणि स्पॅम होणं हे त्या ठिकाणी वाढतं, गोळा येणं वगैरे स्नायूंमध्ये. हा हायपोसिक्रेशनमुळं किंवा कमी प्रमाणात सिक्रेट झाल्यामुळं त्याचे दुष्परिणाम या ठिकाणी शरीरावरती होत असतात आणि त्याला आपण पॅराथायरॉइड टिटॅनी किंवा हायपोकॅल्सेमिक टिटॅनी असं त्याला म्हणतात. रिमेंबर दीज नेम्स, पॅराथायरॉइड टिटॅनी अँड हायपोकॅल्सेमिक टिटॅनी ड्यू टू हायपोसिक्रेशन ऑफ PTH. नाव हायपरसिक्रेशन ऑफ PTH अतिरिक्त स्त्रवल्यामुळं काय होतं तर ड्यू टू देर इज इन्क्रीज और मोर ॲब्झॉर्प्शन ऑफ कॅल्शियम. कॅल्शियम खूप मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी ॲब्झॉर्ब होतं फ्रॉम द बोन्स आणि याला मिनरलायझेशन असं म्हणतात. सो एक्सेस मोर अमाऊंट ऑफ ॲब्झॉर्प्शन ऑफ कॅल्शियम, दिस कंडिशन from the bones is called as demineralization. Next, this due to hyposecretion it results in the softening, bending and fracture of bones. ठिसूळ होणं, हाडे वाकणं, बेंड होणं किंवा फ्रॅक्चर ऑफ बोन्स ही लक्षणं त्या ठिकाणी हायपरसिक्रेशनमुळं दिसून येतात. मोर ॲब्झॉर्प्शन होतं आणि मोर लॉस कॅल्शियमचा युरिनमधून होत असतो, ऑपोजिट कंडिशन टू द हायपोसिक्रेशन. अँड याच्यामुळं काय होतं तर ओस्टिओपोरोसिस ही कंडिशन अराईज होते. अँड इट इज कॉमनली फाउंड इन द वुमेन्स हू रिचेस द मेनोपॉज. ही ओस्टिओपोरोसिस कंडिशन कुणामध्ये दिसून येते मोस्टली ज्या स्त्रियांमध्ये मासिक पाळी बंद, मेन्स्ट्रुअल सायकल बंद होते, मेनोपॉज होतं, अशामध्ये ऑस्टिओपोरोसिस, हायपर सिक्रेशन ऑफ हार्मोन त्या ठिकाणी होतं, मोर ॲब्झॉर्प्शन ऑफ कॅल्शियम त्या ठिकाणी होतं आणि लॉस होतो कॅल्शियमचा ड्यू टू हायपर सिक्रेशन. सो दिस इज अबाउट द parathyroid gland. Here you can see superior parathyroid gland, first pair, and second pair is inferior parathyroid gland. These glands, parathyroid gland is located on the posterior side. Behind, here we can see this is trachea. This is the opening of the trachea into the lungs. This is epiglottis, the covering over the glottis, the opening of trachea, respiratory. This is the hyoid bone. Hyoid bone below the tongue, here it is located. Next gland is the thymus gland. Another important endocrine gland is the thymus gland. Now the location, this thymus gland is located upper part of the thorax. छातीचा हा जो वरील भाग आहे या ठिकाणी ही स्थित असते ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द हार्ट. हृदयाच्या डॉर्सल साइडनी ही प्रेझेंट असते. हिचं जर स्ट्रक्चर पाहिलं किंवा आपण जिची रचना पाहिली बाहेरून, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, तर इट इज सॉफ्ट पिंक इन कलर्ड, बायलोब्ड मास ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू. लिम्फॅटिक सिस्टीमचा जो टिश्यू असतो त्याला लिम्फॉइड टिश्यू असं आपण म्हणतो. दिस ग्लँड इज प्रॉमिनंट ड्युरिंग बर्थ. जन्माच्या वेळेस खूप ती प्रॉमिनंट असते, कार्यशील असते. अँड ॲज द एज ग्रोज, as a person becomes old, this gland gets atrophied in the adults.
So therefore it is called as the temporary gland on the basis of the function. This gland, the function of this gland is to release the hormone called as the thymosin. Thymosin नावाचा हार्मोन हे ग्लँड रिलीज करत असते. अँड द रोल ऑफ दिस हार्मोन इज द डेव्हलपमेंट ऑफ इम्युन सिस्टीम ऑर इम्युन रिस्पॉन्स वाढवणं, रोगप्रतिकार क्षमता वाढवणं, असं ह्या ग्लँडचं या म्हणजे थायमोझिन नावाचं हार्मोन आहे त्याचं असतं. बाय इट शोज द मॅच्युरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स WBCचा प्रकारे ह्या इमॅच्युअर असतात, बोन मॅरोमधून सिक्रेट ब्लड स्ट्रीममधून त्या थायमस ग्लँडकडे येतात आणि त्या ठिकाणी म्हणून थायमसकडे येतात आणि थायमस ग्लँडकडे येतात आणि तिथं त्या मॅच्युअर होतात, म्हणून टी लिम्फोसाइट्स असं त्यांना म्हटलेलं आहे. अँड दिस thymosin hormone, it promotes or it brings the production of antibodies, प्रतिजैविक तयार करतात, and provides the humoral cell mediated immunity. आपण म्हणतो त्याला humoral immunity वाढवण्यासाठी त्याची मदत होते. In this way this thymus gland, the location and function we have studied. Now the next gland after this is the adrenal gland. The next gland is the adrenal gland. Adrenal, adjacent to the renals. Renals means kidneys. Now here you can see this is situated on the head of the kidney. Therefore it is also called as superior to kidneys, called as suprarenal or adjacent to renals. Kidneys means renals here. On the top margin of the kidneys. Now adrenal glands, they are dual in origin, means mesodermal as well as the ectodermal. Embryonic origin. गर्भाशयातील अवस्थेत असताना 3 लेयर्स असतात, मेझो एक्टो आउटर, मेझो मिडल अँड एंडो इनर. तर त्यापैकी मेझोडर्म आणि एक्टोडर्म पासून ही डिराईव्ह होते, म्हणजे फॉर्म होत असते. नाउ लोकेशन आय हॅव टोल्ड यू ऑन अप्पर बॉर्डर ऑफ बोथ द किडनीज. स्ट्रक्चर, दीज आर स्मॉलर ॲज कम्पेअर टू किडनीज. दे आर स्मॉलर, दे आर कोनिकल, कोन शेप असतात, येलोविश कलर्ड असतात, येलोविश कलर ग्लँड्स असतात. अँड शोज 2 portions mainly. The outer cortex, outer here we can see, if we take the vertical section you can see the outer cortex and inner medulla. These are the 2 main regions of the adrenal gland. Now the outer is adrenal cortex. And this adrenal cortex is derived from the embryonic mesoderm. Mesoderm हा म्हणजे गर्भाशयातील मेझोडर्मची जी लेयर असते त्याच्यापासून ॲड्रेनल कॉर्टेक्स तयार झालेला असतो. इट सिक्रेट्स द मेन रोल ऑफ ॲड्रेनल कॉर्टेक्स इज टू सिक्रेट्स द मेन हार्मोन्स, मेनी हार्मोन्स मेनली, अँड टुगेदर ऑल these hormones of this adrenal cortex are called as the corticoids. This adrenal gland, this shows the 3 distinct concentric regions. केंद्रित झालेली, मध्य ठिकाणी केंद्रित झालेली, बाहेरून आतल्या दिशेने. Now here the first is the zona glomerulosa. The first part is the zona glomerulosa. It is outer and thinner part. Zona glomerulosa is outer and thinner part, and this secretes the mineralocorticoids. कोणते? मिनरलोकॉर्टिकॉइड नावाचं हार्मोन्स हे रिलीज करत असतं. अँड द मेन फंक्शन is that it regulates the sodium and potassium ion concentration. Main
For example, aldosterone is one of the mineralocorticoid, and this regulates the the sodium and potassium ion concentration in the blood. Similarly, this mineralocorticoid, it regulates the salt and water balance, and the blood volume and blood pressure. So this is the main function of this layer, zona glomerulosa of the adrenal cortex, outer thin. Inner to this zona glomerulosa, there is another layer called as zona fasciculata. This layer, it is middle, but here it appears thick region, and it secretes the glucocorticoid. It secretes the glucocorticoid like cortisol. कोणतं? Cortisol. लक्षात घ्यायचं. ग्लोमेरुलोसा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड आणि दुसरा जो आहे झोना फॅसिक्युलेटा, तो कॉर्टिझोल नावाचं ग्लुकोकॉर्टिकॉइड ते सिक्रेट करत असतं. अँड इट इज very important glucocorticoid because it regulates the carbohydrate, protein and lipid metabolism. कोणतं मेटाबॉलिझम ते रेग्युलेट किंवा कंट्रोल करतं? कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन अँड लिपिड मेटाबॉलिझम जे आहे, चयापचयाच्या क्रिया असतील पेशी अंतर्गत होणाऱ्या, त्या नियंत्रित करायचं ह्या हार्मोनमुळे होतात. ग्लुकोकॉर्टिकॉइड नावाच्या कॉर्टिझोल. ऑल्सो इट प्लेज इम्पॉर्टंट रोल इन or it increases the blood glucose level, रक्तातील ग्लुकोजचं प्रमाण increase, and also the immunosuppression. It suppresses the synthesis of antibodies. म्हणजे ह्या हार्मोनमुळं अँटीबॉडीजची निर्मिती, जे सिंथेसिस आहे, संयोगीकरण आहे, ते कमी होत असतं, कारण रक्तातील ग्लुकोजची लेवल त्या ठिकाणी वाढलेली असते. म्हणून इम्युनो सप्रेशन त्या ठिकाणी होतं, डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ अँटीबॉडीज. सो दिस इज युज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ॲलर्जी सारख्या ट्रीटमेंटमध्ये याचा उपयोग होतो. कुणाचा? ग्लुकोकॉर्टिकॉइड्सचा. दिस प्रिपेअर्स द ॲनिमल टू फेस द इमर्जन्सी इन द नेचर. इमर्जन्सीच्या वेळेस इमर्जन्सीची परिस्थिती त्या ठिकाणी निर्माण होते. अशा वेळेस हे हार्मोन जे आहे कॉर्टिझोल हे त्या ठिकाणी वर्क करत असतं. नेक्स्ट इज झोना रेटिक्युलॅरिस. द थर्ड लेयर हिअर वी कॅन सी इट इज कॉल्ड ॲज झोना रेटिक्युलॅरिस. इट इज इनर टू झोना फॅसिक्युलेटा अँड इट इज थिन अगेन. कशी आहे ती? थिन आहे. अँड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन और इट प्रोड्युसेस द सेक्स corticoids or the gonadocorticoids त्याला म्हणू आपण. आता कशा पद्धतीने हे ॲक्शन दाखवतं? तर पुरुषांमध्ये इन मेल्स द रोल इट हॅज दिस झोना रेटिक्युलॅरिस, इट हॅज अ रोल इन डेव्हलपमेंट अँड द मेंटेनन्स ऑफ द एक्सटर्नल सेक्स कॅरेक्टर्स. बाह्य जे लैंगिक गुणधर्म त्या ठिकाणी असतात त्याच्यामध्ये याचा रोल असतो. नेक्स्ट इट द एक्सेस सेक्स कॉर्टिकॉइड्स इन फिमेल्स. जर स्त्रियांमध्ये जर अतिरिक्त प्रमाणामध्ये कॉर्टिकॉइड्स त्या ठिकाणी निर्माण झाले किंवा स्त्रवले तर काय होतं? त्याच्यामुळं कंडिशन अराइज दॅट इज ॲड्रेनल व्हायरिलिझम. काय म्हणतात त्या कंडिशनला? ॲड्रेनल व्हायरिलिझम. किंवा ॲड्रेनल व्हायरिलिझमला दुसरं नाव आहे हिर्सुटिझम. म्हणजेच याचा अर्थ काय होतो? तर एक्सेस हेअर्स ऑन द फेस, चेहऱ्यावरती अतिरिक्त केस त्या ठिकाणी येणं, एक्सेस हेअर, दिस इज
the condition called as adrenal virilism and the hirsutism. While in males, the excess of corticoids causes gynecomastia. Gynecomastia म्हणजे त्यांचा जो चेस्ट रिजन आहे किंवा ब्रेस्ट्स आहे त्या एक्सेस ग्रोथ पुरुषांमध्ये एनलार्ज्ड वाढलेले ब्रेस्ट्स असतील पुरुषांचे तर ती कंडिशन म्हणजे एक्सेस ऑफ द कॉर्टिकॉइड्स. ऑल्सो द एंड्रोजन्स अँड इस्ट्रॅडियल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द ॲड्रेनल कॉर्टेक्स. ॲड्रेनल कॉर्टेक्समधून अँड्रोजन्स आणि इस्ट्रॅडियल्स नावाचे जे हार्मोन्स आहे ते सुद्धा रिलीज होतात. नाव विल स्टडी द डिसऑर्डर्स ऑफ द हार्मोन्स or the disorders which are related to the adrenal cortex. Now here disorders in the sense hyposecretion and hypersecretion. Now the hyposecretion of the minerals and glucocorticoids, mineralocorticoid आणि glucocorticoids हे जे हार्मोन्स आहे त्याचं जर कमी प्रमाणात रिलीज झालं तर त्या कंडिशनला किंवा त्या डिसऑर्डर्सला एडिसन्स डिसऑर्डर किंवा एडिसन्स डिसीज असं म्हणतात. एडिसन्स डिसीज ड्यू टू डिक्रीज और लो सिक्रेशन ऑफ the hormones of adrenal cortex, that is mineralocorticoids and glucocorticoids. What are the symptoms of the hyposecretion? The symptoms observed are the low blood sugar, रक्तातील शुगर कमी होणं, again low sodium and high calcium concentration in the blood plasma. रक्तातील प्लाझ्मामध्ये कमी प्रमाणात सोडियम आणि अधिक प्रमाणात पोटॅशियम आयन्सचं कॉन्सन्ट्रेशन दिसून येतं. ही कंडिशन कशाची आहे? एडिसन्स डिसीजची आहे. अगेन देर इज इन्क्रीज्ड लॉस ऑफ सोडियम अँड वॉटर इन द युरिन. मग याचा अर्थ काय होतं की जर ते ब्लड शुगर किंवा लो प्रमाणात सोडियम जे आहेत ते आणि हाय प्रमाणात कॉन्सन्ट्रेशन जर रक्तात असेल तर याचा परिणाम काय होतो? इन्क्रीज लॉस. लो सोडियम म्हणजे सोडियम कुठं जाणार? मग रक्तातून युरिनमध्ये पास होणार अलॉंग विथ वॉटर इन द युरिन. दिस इज द सिम्पटम. लक्षणं आपल्याला त्या ठिकाणी दिसतात. अगेन हिअर द अनदर सिम्पटम्स ऑब्झर्व्ड आर वेट लॉस म्हणजे वजन घटणं, अशक्तपणा येणं, विकनेस, नॉझिया लाईक फिलिंग त्या ठिकाणी होणं, मळमळल्यासारखं होणं, उलटी होणं, वॉमिटिंग अँड डायरिया म्हणजे जुलाब होणं. These are the symptoms of the Addison's disease. Now, due to the hypersecretion of these glucocorticoids, there is another disease, a condition is observed, and that is called as the Cushing's disease due to the hypersecretion of the glucocorticoids. The symptoms observed are high blood sugar level, excretion of glucose in the urine. Secondly, there is increase in the sodium in the blood. There is high blood pressure. There is obesity, लठ्ठपणा त्या ठिकाणी येतो. Again, wasting of limb muscles. Limb म्हणजे फोर लिम्स अँड हँड लिम्स, हँड्स अँड लेग्स याचे जे मसल्स असतात त्याचं वेस्टिंग होतं, विकनिंग त्या ठिकाणी होतं. डिजनरेशन ऑफ द लिम्ब मसल्स म्हणू आपण त्याला. अगेन द सेकंड पार्ट, नाव वी हॅव स्टडीड अबाउट द ॲड्रेनल कॉर्टेक्स. ॲड्रेनल कॉर्टेक्स जे आहे त्याबद्दल आपण हे स्टडी केलं. आतील भाग आहे याला मेडुला म्हणायचं, बाहेरचा भाग आहे त्याला कॉर्टेक्स म्हणायचं. हे जे सेक्शन आपण स्टडी केलं हे ॲड्रेनल ग्लँडच्या कशाचं आहे? कॉर्टेक्स रिजनचं आहे. आणि हे कॉर्टेक्सचे इथपर्यंत हा जो भाग आहे हा आपल्याला कशाचा आहे? कॉर्टेक्सचा भाग आहे. अप टू रेटिक्युलरिस झोन और रेटिक्युलरिस ॲड्रेनल आपण ज्याला म्हणतो इथपर्यंत ॲड्रेनलचा पार्ट आहे. अँड बिलो इट इज मेडुला, द मिडल पार्ट हिअर.
and this is the outer part, cortex. मग याचे काय मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स नावाचं हार्मोन आपण ज्याला म्हणलं त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल काय सांगितलं होतं, अल्डोस्टेरॉन. दुसरा कोण आहे, झोना फॅसिक्युलेटा, त्याच्यामध्ये ग्लुकोकॉर्टिकॉइड नावाचं हार्मोन आहे, त्याचं एक्झाम्पल काय आहे, कॉर्टिझोल. आणि त्यानंतर आपण स्ट्रक्चर स्टडी केलं आणि त्याचे डिसऑर्डर्स ॲड्रिनल कॉर्टेक्सचे या ठिकाणी स्टडी केले. द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस ॲड्रिनल ग्लँड इज ॲड्रिनल मेडुला. Here we can see. Now this part it develops from the embryonic ectoderm. Adrenal cortex कशापासून डिराईव्ह झाला होता, एम्ब्रियोनिक मेझोडर्म पासून, कारण ही ड्युअल ओरिजिन असणारी ग्लँड आहे. आणि आतला जो भाग आहे हा कशापासून झालेला आहे, एक्टोडर्म पासून. दिस मेडुला part it secretes the hormones called as adrenaline and noradrenaline. Now we have studied in the previous lecture about the adrenaline and noradrenaline when we studied the system, autonomic nervous system study केली त्यावेळेस आपण स्टडी केलं होतं. त्याच्यामध्ये 3 F, फ्राईट, फ्लाईट अँड फाईट. सो इपिनेफ्रिन अँड किंवा त्याला आपण ॲड्रिनॅलिन म्हणतो आणि नॉन ॲड्रिनॅलिन म्हणजेच नॉर इपिनेफ्रिन असं म्हणतो. सो ॲड्रिनॅलिन इज कॉल्ड ॲज द इमर्जन्सी हार्मोन. ड्युरिंग द इमर्जन्सी ऑफ द बॉडी these hormones are released during 3 F's, fright, flight and fight. Noradrenaline it regulates the blood pressure under नॉर्मल कंडिशन. ज्यावेळेस नॉर्मल स्थिती असते शरीराची त्यावेळेस नॉरॲड्रेनालिन हा रेग्युलेट करत असतो आपला ब्लड प्रेशर. आणि ॲड्रेनालिन ब्लड प्रेशर वाढवायचं काम करतो कशाच्या वेळेस, ड्युरिंग फ्लाईट भीती वाटते त्यावेळेस फ्रायटन, फ्लाईट आपल्याला भरारी घ्यायची असते त्यावेळेस फ्लाईट, आणि फाईट मारामारी करण्याच्या वेळेस, युद्ध करण्याच्या वेळेस ॲड्रेनालिन वाढलेला असतो तर ब्लड प्रेशर इन्क्रीज करतो आणि नॉर्मल अवस्थेत नॉरॲड्रेनालिन वर्कआउट करतो. And also this noradrenaline it acts as a vasoconstrictor. म्हणजे vasoconstrictor रक्तवाहिन्या ज्या आहेत त्याचं कन्स्ट्रिक्शन जे आहे ते घडून आणण्याचं काम नॉरॲड्रेनालिन कमी करणं, वाढवणं याचं काम तो रेग्युलेट करत असतो. ॲक्ट्स ॲज म्हणून vasoconstrictor असं म्हणतात. In this way, in this lecture we have studied about the 3 endocrine glands, their location, structure, function and disorders which are related with concern with the 3 glands. That's all. Thank you.